салом дӯстони азиз, шумо барномаи ҷанбастии ахбори озодиро дар соли 2020 тамошо доред. Ман Шалои Гулхоҷат дар хидмати шумо азизон ҳастам. дар 15 дақиқаи барномаи имрӯз 30 декабр ин мавзӯъҳо матраҳ мешаванд. иттиҳоми фасодкорӣ дар бозсозии қалъаи муғ. Додситонии вилояти Суғд мегӯяд масъулони ҳукумати шаҳри Сарафшан маблағи буҷаро ғайри мақсаднок истифода карданд. ба ангишту ҳезум гузаред. Дар Тоҷикистон маъракаи фарогирии даъвати сокинон аз сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ идома дорад. омада пешкор кандан фрида намондан иҷозат надодан дигар пешкорам ба чӣ хел ки намехонадан. ва нобовар Чаноров поёни соли кӯҳану омадани соли нави милодиро барои бинандагони радиои Озодӣ табрик мекунад. ай мо кабутар азом жившта ма ке то парпар азом жившта. соли наватон муборак бод. вакилони тоҷик имрӯз ширкати ғайюрро 5 сол аз пардохти молиёт ва боҷи гумрукӣ озод карданд. раиси ширкат Акбар Ғуломов писари муовини пешини сарвазири Тоҷикистон Асадулло Ғуломов аст. ширкати ғайюр бино ба шартномааш бо ҳукумати Тоҷикистон дар душанбе корхонаи истеҳсоли халтаҳои пластикӣ месозад. масъулони ширкат гуфтанд 100 нафарро бо кор таъмин ва дар як сол 50 миллион халта истеҳсол мекунанд. корхонаҳои Акбар Ғуломов дар гузашта низ аз имтиёзҳои молӣ бархурдор буданд. дар ҳоле ки баъзе моликони ширкатҳои дигар аз гаронии андоз шикоят доранд ва мегӯянд дар Тоҷикистон асосан афроди наздик ба мансабдорон имтиёз мегиранд. мақомот бошанд чунин иддаоро рад мекунанд. Додситонии вилояти Суғд масъулони ҳукумати Истарафшанро барои ба гуфтаи онҳо ғайри ҳадафмандона истифода кардани тақрибан 1 миллион сомонии буҷа муттаҳам кард. намояндагони ҳукумати Истарафшан вуҷуди мушкилро тасдиқ карданд, аммо гуфтанд баҳс бар сари 300 000 сомонӣ аст. кайомарсиятто гузориш медиҳад. фурқат хоҷазода додситони вилояти Суғд рӯзи 30 декабр дар нишасте дар Хуҷанд гуфт маблағҳоро ҳангоми бозсозии қалъаи муғ ба шахсе доданд ки ба кори сохтмон ҳеҷ рабт надошт. ҳамчун фармоишгар ба қудрати ҷедими манора барои иҷрои корҳои сохтмонӣ дар қалъаи муғи шаҳри Сарафшан шартнома баста аз тарафи масъулини мақомоти иҷроия аз 1 миллион сомонӣ аз ҳисоби буҷа ҷудо шуда ҳамагӣ 532 000 сомонӣ баробари ҷедими манора пешниҳод намуда берӯзги ҷамъият боқимонда 761 000 сомониро тариқи нақдӣ ба шаҳрванд Каримов ки ба ҷамъияти мазкур ягон алоқамандӣ надорад супорида ба директори ҷедими манора Азимов зарари махсусан калони моддӣ расонида аст. намояндагони ҳукумати Истарафшан мушкилро тасдиқ карданд, аммо гуфтанд ки баҳс бар сари 300 000 сомонӣ аст. додситони вилояти Суғд ҳозир нашуд номи гумонбарони қазияро ошкор кунад, вале афзуд ки бар зидди онҳо бо гумони суистифода аз ваколатҳои мансабӣ парванда кушоданд. прокуратураи вилоят нисбати шахсони мансабдори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истарафшан парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуда ҳоло тафтиши пешакӣ идома дорад. бобоҷон Сабуров мудири шӯъбаи сохтмони асосии ҳукумати шаҳри Истарафшан рӯзи 30 декабр ба радиои Озодӣ гуфт шартнома дар замони раиси шаҳр будани Баҳром Иноятзода имзо гардида буд. Баҳром Иноятзодаро ки баъдан раиси шаҳри Кӯлоб шуд, моҳи ноябри имсол ба 12 соли зиндон маҳкум карданд. ӯ ба суистифода аз мансаб ва ҷиноятҳои дигар гунаҳкор дониста шуд. ҳамсар ва писарони Маҳмурод Одинаев муовини боздоштшудаи раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон дар як муроҷиати видеоӣ аз раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон хостанд ба баррасии одилонаи қазияи ӯ ва писараш Шайх Муслиҳиддин мусоидат кунад. вокуниши дастгоҳи раёсати ҷумҳурӣ ба ин паём дастрас нашудааст. нусхаи ин навори видеоӣ ба дасти радиои Озодӣ расид ва ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ин мавзӯъро дунбол дошту ҳоло бо мо дар студия аст. дуруд бар шумо. хуб, сабабу далели муаллифони навор барои муроҷиат ба президенти Тоҷикистон чӣ аст? шаҳло пайвандони Маҳмурод Одинаев пас аз расонидани ғизову доруборӣ ба ӯ дар бозошгоҳ ё сизои рақами 1 душанбе ин наворро пахш карданд. онҳо гуфтанд ки танҳо баъди 3 ҳафта ҷои нигаҳдории ӯро муайян карданд. пештар гуфта мешуд ӯ дар шаҳри Ҳисор аст ва парвандааш низ онҷо баррасӣ мешавад. сабаби овардани ӯ ба душанбе то ҳол рӯшан нест.
طور به نقل از دادستانی کل تاجیکستان خبر داده بودیم، این نهاد روز 5 دکبر گفت آدینایف را برای آن دستگیر کردند که 29 اکتبر سال روان در نزد کمیساریات حربی حصار ترتیبات جمعیت را ویران کرده است و نسبت به نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید و سخنهای قبیح را روا دیده است. و مهرنگار رضایی و ҳамсари маҳмурод Одинаев در مراجعت خود به رئیس جمهور گفته است به جای شوҳرаш و پسرش شیخ مصلح‌الدین و نمایندگان کمیساریات حربی و دادستانی شهری حصار عذر پرسید و او را می‌خواهد قضیه او را منصفانه بررسی کنند. من همچون مادر گفتم در پیش کمیساریات بخشش پرسیدم، در خانه‌ام آمدن، در حولی‌ام آمدن بخشش پرسیدم. همه از شما خواهش میکنم جناب عالی محترم که کمک شما در کار، به کمک شما احتیاج داریم. امام علی رحمان خواهش میکنم که از می عذاب، از این چیزا ما را خلاص کنه، همین چیزا ما را نجات دهید. مهرنگار رضایی و 29 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت روز سه‌شنبه برای همسرش به بازداشتگاه موقتی غذا و دارو برده است. ناظران بازداشتگاه چیزای برده او را قبول میکنند ولی درباره خود شوهرش و وضع سلامتیش چیزی نگفتند. مسئولان اداره زندانهای تاجیکستان در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه بودن محموراد آدینایف را تصدیق یا رد نکردند. خب نزدیکان محموراد آدینایف علت نگرانی خود را چگونه توضیح دادند؟ چون مقامات عیبنامه را گفتند و تحقیق ادامه دارد. نتیجه هایش نیز اعلان خواهند شد، مگر همین طور نیست؟ ببینید، نگرانی ها در شبکه‌های اجتماعی نیز صدا دادند. نزدیکان آدینایف و آنهایی که به تحقیق منصفانه دعوت میکنند میگن سبب بازداشت روشن نیست. آدینایف ماه اکتبر در نزد کمیساریات حربی شهری حصار فقط ادعا کرد که پسرش حاجی اکبر آدینایف را غیر قانونی به صف ارتش تاجیکستان جلب کردند و او در یک نواری که در شبکه‌های اجتماعی هم راه یافت میگوید پس از به صف ارمی جلب شدن فرزند پرزیدنت راضی می شود که فرزندش را به ارتش برند. حقوقشناسان میگن که بیان اندیشه است و شخص را نمیتوان برای بیان کردن فکرش بازداشت کرد. ثانیاً سوالی هم گذاشته می شود که اگر آدینایف آن وقت ترتیبات جمعیتی را ویران کرد چرا در جای واقع بازداشت نشد بلکه پس از مدت زیادی بازداشت گشت؟ طرفداران آدینایف این را بهانه می‌شمارند و میگویند سبب اساسی آن است که محموراد آدینایف روز 16 نوامبر در زمینه کمبودی برق خواستار یک تظاهرات در نزد هیکل اسماعیلی سامانی شده است. این جزئیات بازداشت آدینایف و تحقیق عادلانه قضیه او را پیچیده کرده است. فهمو و سپاس برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. برق را بیهوده استفاده نبرید وگرنه دوباره لیمیت جوری می شود. یک هفته است که از یاردمچیان رئیس جمهور تا وزیران و رئیسان کمیته های دولتی با همین پیام به نزد مردم رفتند تا به گفته خودشان ساکنان را به صرفه‌کاری برق دعوت کنند. ساکنان در پاسخ به این دعوت ها میگویند آنها نیز به زیاد صرف کردن برق هوسمند نیستند. در عین زمان روزهای اخیر الکی چندین خبری مربوط به جریمه شدن افراد الهیده برای دزدی برق نشر شده است. مولرجب یوسفی و شهلای عبدالله موضوع را ادامه میدهند. عبدالرحمن خوجه حیدروف چایخانه‌چی است و کار به سیاست و اقتصاد کشور ندارد. هفته گذشته نمایندگان حکومت نزدش آمده طلب کردند که برق را صرفه‌کارانه استفاده برد، زیرا در آبانبارهای تاجیکستان آبی کم مانده است. همون آب کم شدگی، همون به اعصاب همون سمتودا لای شدگی اکرام کنتان افتاستی هم. این چایخانه‌چی مجبور شده است که به بخاری یا پچکه‌های بابایی گذرد. من پسکی کلانم میمون، من انسان مایده مونده ها گرم بودم به. من ترواسه هر سال ناو میکنم برای میخواد. موضوع استفاده برق این شب و روز در تاجیکستان داغ است. از یاردمچان پرزیدنت گرفته تا معاونان نخست وزیر و وزیران و رئیسان کمیته های دولتی به نزد مردم رفتند تا با گفته خودشان ساکنان را به استفاده صرفه‌جویانه برق دعوت کنند. مردم میگویند به این هم برق را با احتیاط استفاده میبرند، زیرا نرخش به گفته آنها بلند است. مقامات برعکس میگویند دزدی برق رو به افزایش دارد. وزارت کارهای داخلی در روزهای اخیر از آشکار شدن ده‌ها حالت دزدی برق خبر داد.
این در حالی است که ساکنان میگویند دزدان برق انگوش شمارند و شاید مشکل در کجا رفتن پل برق است که آنها می‌سپارند. در تلویزیون و هفته‌نامه و سامانه‌های رسمی موضوع اساسی در این روزها سرفکنانه استفاده بردن قوه برق است. دعوتی که ساکنان میگویند به گفته مقامات هم میدانند و بسیاری ها از شرح دادن سبب این معرکه فراگیر عاجزند. ایمو گرمی خونم ایمو برق امیدی روشنی خونم برق. عبدالرحمن اشورов 76 سال دارد و در بلند آشانه‌های شهر وحدت زندگی می‌کند. او نظرها درباره آنکه ساکنان در استفاده برق اسرافکاری می‌کنند را رد می‌کند. با گفته اشورov آنها علاج ندارند. می وقت ما باوری ندارم که یک از زیاتی همه از کسای زیاتی برق استفاده برم. اینا ما همین خونده خود زندگانی کنی چیکار می‌کنیم؟ ما پیچکه داشتم. اینا دیدی اونا الان خونی ما اونا همه پیچکه بود. همین قسال وقتی که محدودیت بود برق ما پیچکه شنوندگی بودم. آمده پیچکا رو کندم فریدا نموندن اجازه ندادن دیگه پیچکه رو با چیکار کنیم می خونه کنی باتری ها هست که چی وای کنن. تاکیدهای مقامات به خودداری از اسرافکاری در پی آن صورت گرفت که مردم تاجیکستان بیش از یک ماه با کمبود برق روبرو بود. در اول مقامات این را به تعمیر دستگاه‌های برقی ربط دادند ولی در نهایت اعتراف کردند که مشکل اصلی در کمی آب است. رسانه‌ها می‌نویسند کمی آب به آن سبب سر زد که امسال به علت صدمه آبانبار سردابه ازبکستان همسایه تاجیکستان وادار شد مجرای آب را به این کشور افزایش دهد. کارشناسان میگویند تا زمانی که نظام انرژتیکی تاجیکستان شفاف کار نکند کمبود برق در کشور ادامه خواهد کرد. ما اکنون طبیعت گناهکار میکنیم وقت‌های اخیر. ببینید تا جای رسیدگی ما همین گفتی ورس نیکمپتنسی خودمون بوری طبیعت بکنیم. هر سال همین گپ هست. آب کم شد، آب کم شد. این دوره شروعی هیچ وقتی آب کم نمیشد. مسئولین برق تاجیک پیشتر چنین انتقادها را رد کرده گفته بودند نظام انرژتیکی تاجیکستان به طبیعت بستگی زیاد دارد، اما معرکه تبلیغاتی امروزه ساکنان را نگران میکند که شاید بی برقی ها در پیشند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. تا آخر سال 2020 هم اگه 2 روز دیگر باقی مانده است و نوباور چنارов آوازخوان شناخته تاجیک میگوید با وجود مشکلات امسال توانست 5 ترانه نو ثبت و به گوش شنونده‌اش برساند. پیش از همه من گفتنیم که خیلی خوشحال هستم که از طریق کامرام باشد که باز با تماشابینان و شنوندگان رادیو آزادی و تمام مخلصان روبرو هستیم. خیلی خوب، تشکر زیاد. و سال 2020 اکنون یک چیز میگوییم 100 بار خدا با شکر که سال آهسته آهسته به آخر رسید. سال چخیلی که برای فکر میکنم برای تمام مردم بود، تمام بشریت بود، برای من همچنین بود، چون که بیماری بود، پاندمی، خیلی دوستان من بیمار بودن و منم شخصا خودم بیمار بودم و خیلی یار و دوستان از دنیا رفتن، از دست دادیم. متاسفانه 100 افسوس و به هر حال با زندگی دوام دارد. حال مرا هی بوت نامهربان آمده بنگر ازم جیوشتا ای مو کبوتر ازم جیوشتا ما که تو پر ازم جیوشتا. سال نوتون مبارک بود. دوستان عزیز، با همین تبریکات نوباور چنارов نشر آخرین برنامه خبری را در سال جاری به پایان می‌رسانیم. با تشکر به یکایک شما عزیزان که در دوام سال برنامه‌های ما را پیگیری کردید و بیننده صادق بودید. با امید تنصیحاتی و خانه آبادی در سال آینده باز هم شما را منتظریم. نشر نوبتی برنامه روز 4 انور تقدیمتان خواهد شد. خود را احتیاط کنید و عزیزان دل سال نوتان مبارک باشد. خدا نگهدارتان.